હવે વાત કરી મહત્વના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। નરેન્દ્ર મોદીને લઈને આ સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। દેશને સંબોધન કરશે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી। આજે સાંજે વડાપ્રધાન મોદી કરશે સંબોધन। સાંજે 5 વાગે पीएम मोदी करશે संबोधन। आज अपने संबोधन में उसका जवाब देंगे, देशवासियों को आगे का रास्ता दिखाएंगे और साथ ही साथ विपक्ष जो कई सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष के सवालों का भी प्रधानमंत्री इस अपने संबोधन के माध्यम से जवाब देंगे। बिल्कुल आनंद, ऐसी बातें हैं जो लोगों के मन में है, जिनको लेकर कंफ्यूजन भी था, चाहे जीएसटी से जुड़े मुद्दे हो या फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात थी H1B वीजा को लेकर, जिसको क्लियर किया गया है, चाहे व्हाइट हाउस की तरफ से बयान आया हो, चाहे विदेश मंत्रालय की तरफ से। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आज होगा आनंद, तो क्या जीएसटी पर भी बात रखी जा सकती है, क्योंकि कल से नई दरें लागू होंगी? बिल्कुल, कल से नवरात्र में शुरू हो रहे हैं, जीएसटी की नई दरें भी लागू हो रही है और साथ ही साथ जिस तरह से जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं उनके दाम में भारी कमी देखने को मिलेगी कल से। तो तमाम बातों को लेकर प्रधानमंत्री ये जोर देंगे और बताएंगे कैसे सरकार जो है आम लोगों को राहत देने के बाद फैसले ऊपर ले रही है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री स्वदेशी पर एक बार फिर से माना जा रहा है कि शाम 5 बजे के अपने संबोधन में उसे जोर देंगे। जो लगातार प्रधानमंत्री जोर देते हैं, जब से यूएस ने भारत पे 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, तब से प्रधानमंत्री का कहना है कि आप न सिर्फ स्वदेशी अपनाइए बल्कि गर्व से इस बात को कहिए कि हम स्वदेशी हैं और हम स्वदेशी को अपना रहे हैं। और यही बात दुकानदारों को भी कही है प्रधानमंत्री ने, और जो बाजार है, जो बाजार समिति है, उनको भी कहा गया है। और इसको लेकर जो सेवा पखवाड़ा बनाया जा रहा है प्रधानमंत्री के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक, उसको जो मेन जोर है, मेन फोकस है स्वदेशी पर है। और जीएसटी रिफॉर्म से जिस तरह से आम लोगों को राहत मिलने जा रही उसको लेकर है। इन तमाम चिंताओं को लेकर प्रधानमंत्री और तमाम बातों को लेकर प्रधानमंत्री के एड्रेस तो करेंगे, लेकिन जाहिर तौर पर अभी देश और देश के बाहर जो અમારા પોલિટિકલ એડિટર કિંજલ મિશ્રા જોડાયા છે વધુ અપડેટ સાથે। કિંજલ, જણાવશો કે સાંજે 5 વાગે દેશને સંબોધન કરવાના છે પીએમ મોદી। કયા મુદ્દાઓને સંબોધિત કરી શકે છે? देखो, आत्मनिर्भर भारत पर वडाप्रधान घणा समयथी भार छे ते मूकी रह्या छे। खास करीने ज्यारे अमेरिका द्वारा पॉलिसीनो ज्यारथी बदलाव करवामां आव्यो छे त्यारथी आत्मनिर्भर भारत पर भार मूकी रह्या छे। गईकाले पण ते गुजरातना प्रवासे हता त्यारे भावनगरथी जे प्रकारे वात करी के देशनो सौथी मोटो शत्रु आपणे पोते छीए, केम के आपणे आत्मनिर्भर ज्यां सुधी नहीं बनीए त्यां सुधी जे आपणे एक प्रकारनी हैरानगति छे ते थवानी छे। स्वाभाविक छे के अलग अलग सेक्टरमां आत्मनिर्भर थवा माटेनो जे जोर छे ते वडाप्रधाने पकड्युं छे। त्यारे आत्मनिर्भर एक मुद्दो होई शके छे। तेनी साथे जीएसटी में जे रिफॉर्म करवामां आव्या छे, तो जीएसटी ना रिफॉर्म ने लईने पण जे वात छे ते थई शके छे। सेवा सप्ताह छे, सेवा सप्ताह चाली रह्यो छे। सेवा सप्ताहमां अलग अलग महत्वना पूर्ण जे कार्यो छे सेवाना ते थई रह्या छे, तो ते मुद्दे पण जे चर्चा छे ते थई शके छे। એટલે કહી શકાય કે ભારતના અર્થતંત્રને મજબૂત કરવા માટે, આત્મનિર્ભર થવા માટે અને જે જીએસટી રિફોર્મને લઈ અને આ જે દેશજોગ જે સંદેશ છે તે વડાપ્રધાન આપી શકે છે। बिल्कुल, खास કરીને देशवासियों ने सामान्य नागरिकों ने असर करे तेवा मुद्दाओं कया हशे? स्वाभाविक છે। देखो, કેમ કે દિવાળી આવી રહી છે, આગામી દિવસોમાં તહેવારો આવી રહ્યા છે, મેક ઇન ઇન્ડિયા, મેક ઇન ગુજરાતની જે વાત છે તે થઈ રહી છે, તો જ્યાં સુધી લોકો પોતાની પ્રોડક્ટ છે, જે ભારતમાં બનતી પ્રોડક્ટ છે તેની ખરીદી કરે, તો એ સીધી વાત છે કે એ જે વિદેશી હુંડિયામણ છે તેને સીધી અસર થઈ શકે છે। તેની સાથે જ જો લોકોની વાત કરવામાં આવે તો જે જીએસટીનું રિફોર્મ કરવામાં આવ્યું છે તેના કારણે કેટલાક જે ટેક્સીસ છે તેમાં સીધો ઘટાડો છે તે થઈ રહ્યો છે, તો તેની પણ જે એક અપીલ છે તે થઈ શકે છે। અને અત્યાર સુધીનું જોવા મળ્યું છે હિરલ કે વડાપ્રધાન જ્યારે પણ અપીલ કરતા હોય છે તો તેને લોકો સીધી રીતે ઝીલી લેતા હોય છે। ઘણા નિર્ણયો એવા હોય છે કે જેની અંદર નીતિ વિષયક નિર્ણય લેવા અઘરા હોય છે, પરંતુ વડાપ્રધાનની એક પ્રકારની લોકપ્રિયતા છે કે જેના કારણે તેમની જે અપીલ છે તેને લોકો ઝીલતા હોય છે, તો એ આખો જે મુદ્દો છે તે આજે જોવા મળી શકે છે। જી કિંજલ, માહિતી બદલ આપનો આભાર। તો આપણી સાથે રાજકીય વિશ્લેષક અજય ઉમટ પણ જોડાયા છે। અજય, જે જણાવશો કે આજે વડાપ્રધાન મોદી સાંજે 5 વાગે દેશને સંબોધન કરવાના છે। ઉલ્લેખનીય છે કે ગઈકાલે તેઓ ગુજરાતની મુલાકાતે હતા અને તેઓ એક મહત્વની લાઈન કહી હતી કે શિપ હોય કે ચીપ તે ભારતમાં જ બનવું જોઈએ। એટલે એનાથી થોડુંક આગળ હું વિચારી રહ્યો છું, કારણ કે તમે જુઓ કે એ શિપ બિલ્ડિંગની વાત કરતા હતા, પરંતુ શિપ બિલ્ડિંગથી નેશન બિલ્ડિંગ સુધી જઈ શકે છે। કારણ કે ગઈકાલે જે રીતને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ભારત પર H1B વિઝાની ફી વધારી છે, એ પહેલા એને ભારતનું જે ચાબહાર બંદર ઈરાન સાથે જે આપનું એક બહુ જ સ્ટ્રેટેજિક, જેને કહે ને વ્યૂહાત્મક પોઈન્ટ હતું કે જ્યાંથી ભારતનું ઈરાનનું સંપર્ક જે છે વિશ્વના અન્ય દેશો સાથે થતો હતો, આપણે વેપાર કરી શકતા હતા, પાકિસ્તાનને બાયપાસ કરીને
અને જે રીતના વૈશ્વિક પરિબળો છે એ જોતા એમણે ગઈકાલે એક હિન્ટ આપી હતી, અને એ હિન્ટ એવી હતી કે અન્ય દેશો પરની નિર્ભરતા જે છે એ આપણા માટે સૌથી મોટી દુશ્મન પુરવાર થઈ છે. ભારત પોતે આત્મનિર્ભર રહી શકે છે. એટલે શિપ બિલ્ડિંગ થી નેશન બિલ્ડિંગ સુધીની વાત આવી શકે એવું મને લાગે છે. એટલે આત્મનિર્ભર ભારતનો જ કદાચ સ્લોગન આપશે. કદાચ એ લાઈન પર જાય તો મને નવાઈ નહીં લાગે, કારણ કે સમયનો તકાદો એ જ છે. તમે જુઓ કે કોન્સ્ટન્ટ ધીરે ધીરે એક આખું નેરેટિવ બિલ્ડ કરી રહ્યા છે, ને એમાં ભારતે આત્મનિર્ભર થવું જોઈએ. ભારત પોતાની તાકાત પર આગળ વધી શકે છે. 145 કરોડનો આ દેશ છે. એ બધી જ વસ્તુઓને તમે ડોટ કનેક્ટ કરો તો મને એવું લાગે છે કે એ આત્મનિર્ભર ભારતનું સૂત્ર કદાચ આપી શકે. જી બિલકુલ, ખાસ કરીને સમુદ્ર સે સમૃદ્ધિ યોજનાનું પણ કાલે લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ યોજનાનો સૌથી વધારે લાભ કોને મળશે? જેટલા પણ કોસ્ટલ એરિયાઝ છે, દાખલા તરીકે ગુજરાતનો દરિયાકાંઠો તો 1609 કિલોમીટર, બલ્કિ એથી પણ વધારે હમણાં જે છેલ્લું આકલન થયું એમાં એથી પણ વધારે છે. એટલે ગુજરાતને તો સૌથી વધુ ફાયદો થાય. ગુજરાતને થાય, મહારાષ્ટ્રને થાય, પેલી બાજુ પશ્ચિમ બંગાળને, તામિલનાડુને, કેરળને, આ બધા દેશોને, આ બધા જે રાજ્યો છે એને ફાયદો થઈ શકે. સમગ્ર દેશને ફાયદો થઈ શકે. પરંતુ માત્ર સમુદ્રથી સમૃદ્ધિ સુધીનો જ વિચાર ના કરવો જોઈએ. મને એવું લાગે છે જ્યારે વડાપ્રધાન રાષ્ટ્રને સંબોધિત કરતા હશે તો કદાચ એથી પણ વિશેષ વૈશ્વિક ફલક પર કંઈક બોલશે એવું મને લાગી રહ્યું છે. બિલકુલ, આજે સાંજે જે નિવેદન આપવાના છે તેઓ સંબોધન કરવાના છે, ત્યારે કયા કયા મુદ્દાઓ મહત્વના રહી શકે છે? આ સાથે જ તહેવારોની સિઝન પણ શરૂ થઈ રહી છે, તેવામાં નાગરિકોને કોઈ ભેટ મળી શકે છે કે કેમ? એનું કારણ છે કે જીએસટી જે છે એ સૌથી મોટામાં મોટું પરિબળ છે, અને જીએસટી નો અમલ જે છે આવતીકાલથી થવાનો છે. એટલે 22મી સપ્ટેમ્બરથી જીએસટીની શરૂઆત થવાની છે. એક નવા યુગનો આરંભ થઈ રહ્યો છે. એટલે જીએસટી ના અમલીકરણની પૂર્વ સંધ્યાએ સાંજે 5 વાગે જ્યારે રાષ્ટ્રને સંબોધન કરે તો બીજા દિવસે બધા જ અખબારોમાં હેડલાઇન પણ બનશે, એનો એ મેસેજ પણ બનશે, અને એમાં એ સૌને સ્પષ્ટ તાકીદ કરશે કે આ એક બહુ જ મોટો સુધારો છે અને બધાએ એનું અમલીકરણ કરવાનું છે. કારણ કે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે ઘણી બધી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ જે છે એમાંથી એવી ફરિયાદ આવી રહી છે કે કદાચ જીએસટી નો લાભ જે છે એ સામાન્ય નાગરિક સુધી ન મળી શકે. તમે જોયું હશે સામા પક્ષે કેટલીક ઓટોમોબાઈલ કંપનીઝ છે એમને જાહેર ખબર આપીને કહી દીધું છે કે અમે આ લાભ જે છે અમારા ગ્રાહકો સુધી પહોંચાડીશું. એમને કયા મોડલ પર કેટલો ભાવ ઘટશે એ પણ જાહેરાત કરી છે. પણ સામે દાખલા તરીકે સિમેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ જે છે એમાં એવું કહેવાય છે કે છેલ્લા 30 દિવસમાં એમને 3 અલગ અલગ તબક્કામાં 30 રૂપિયા જેટલો ભાવ પ્રતિ થેલી વધારી દીધો છે. હવે જો થેલી દીઠ ભાવ ઘટે, જીએસટી ના સ્લેબ ઘટે અને એનાથી 35 રૂપિયાનો ફાયદો થવાનો હોય અને 30 રૂપિયા જો કેટલીક સિમેન્ટ કંપનીઓ અથવા તો સ્થાનિક સ્તરે ડીલર જો વધારી દેતો હોય તો એનો અર્થ એ થયો કે જીએસટી કટ જે છે, રેટ કટનો ફાયદો ગ્રાહક સુધી નથી પહોંચતો. એટલે મને લાગે છે એવો એક કડક મેસેજ પણ આપશે કે સરકારે જે નિર્ણય લીધો છે એનો ફાયદો જે છે આમ નાગરિક સુધી પહોંચવો જોઈએ. બિલકુલ, આપ અમારી સાથે જોડાયા તે બદલ આપનો આભાર. તો આજે સાંજે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દેશને સંબોધન કરશે.